आपण समस्तଙ୍କୁ मोर प्रणाम। आज आमे चतुर्थ श्रेणीर तृतीय अध्याय जार नाम हेउछि स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था। एही विषयटी मु आपण मानक सह आलोचना करिबी। आज आमे एही भिडियो रे देखिबा जे ग्राम पंचायत कौन, पंचायत समिति कौन, जिला परिषद कौन और पौर संस्था कौन। तो चलंतु आमे स्टार्ट करिबा। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था। अच्छा, आमे एही विषयटी आरंभ करबा पूर्वरु प्रथमे जानिबा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थार अर्थ कौन। एहार अर्थ होछि शासन रे सुविधा पाई और लोकंक मंगल निमित्त स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था रहिछि। अच्छा, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था काहेकि गढ़ा जाइछि? शासनर सुविधा पाई, लोक माननकु शासन करिवारे सुविधा हेबा पाई और लोक माननक मंगल निमित्त एही संस्था करा जाइछि। तो चलंतु आमे स्टार्ट करिवा एही विषयटी। तुमे माने देखि पारुथिबो गोटी एकांकिका देछि, जे एकांकिका माध्यम रे आमे एही विषयटी आहुरी विस्तारित भाबरे बुझिबा। तुमे गोटी चित्र देछि देखि पारुथिबो, जड़े शिक्षक तांकर छात्र छात्री मानकु नहीं ग्राम पंचायत ऑफिस आगरे ठिया होइछंती। से माने कौन वार्तालाप करुछंती आमे चलो देखिबा। तो शिक्षक से मानक छात्र छात्री मानकु कहउछंती, पूर्व श्रेणी रे तुमे ग्राम पंचायत विषय रे किछि कथा जानिछ। पंचायत कार्यालय कांथरे से संपर्क रे कौन कौन लेखा होइछि पढ़। शिक्षक तांको छात्र छात्री मानकु कहिले जे तुमे पूर्व श्रेणी रे ग्राम पंचायत विषय रे किछि जानिथिबो, तुमे माने भी पढ़िथिबो तृतीय श्रेणी रे। तो पंचायत कार्यालय कांथरे से माने जो ठिया हेछंदी ग्राम पंचायत ऑफिस आगरे, सेही कांथरे कौन कौन लेखा होइछि सेगुडिक पढ़िबा पई शिक्षक तांको छात्र छात्री मानकु कहिले। सेथि मध्य रे तांकर गोटिए छात्र जहार नाम हेउछि रमेश, से कहिला सार सेथिरे पंचायतर नाम सहित तार विभिन्न सभ्य और सभ्यांक नाम लेखा होइछि। से कहिला सार सेही ग्राम पंचायत ऑफिस आगरे जो कांथरे मरा होइछि सेठी पंचायतर नाम लेखा होइछि, ता सह सेही पंचायतर विभिन्न सभ्य और सभ्यांक नाम लेखा होइछि। पुणी शिक्षक कहिले, पिला माने तुमे समस्ते खाता बाहर कर, मु पचारुथिबा प्रश्नर उत्तर सेथिरे लेख। शिक्षक कौन कौन प्रश्न पचारिला आमे देखिबा। तुमे माने भी खाता बाहर करिकी लिखिबो शिक्षकଙ୍କ प्रश्नर उत्तर। एही ग्रामर नाम कौन, तुमे तुम निज ग्रामर नाम लिखिबो। एही ग्राम पंचायतर नाम कौन, तुमे भी तुम निज ग्राम पंचायतर नाम लिखिबो। किए एही ग्राम पंचायतर सरपंच, किए नायब सरपंच अछंती, तुम वार्ड मेंबर को नाम कौन, एही पंचायतर संपादकଙ୍କ नाम कौन। तो शिक्षक जहाँ जहाँ प्रश्न पचारिले तुमे तुम निज निज ग्रामर नाम, ग्राम पंचायतर नाम, ग्राम पंचायतर सरपंचଙ୍କ नाम, नायब सरपंचଙ୍କ नाम, वार्ड मेंबरଙ୍କ नाम और पंचायतर संपादकଙ୍କ नाम तुमे लिखिबो। आउ जने छात्र रहीम, से पचारिला सार ग्राम पंचायत केते लोकंकु नै गढ़ा होई थाए। से पचारिला जे ग्राम पंचायत जो होई थाए से यह केते लोकंकु नै होई थाए से पचारिला। शिक्षक कहिले ग्राम पंचायत साधारणतः 2000 रु 10,000 पर्यंत लोक थिबा अंचल को नै गठित। तेणु केते गुड़िए छोट छोट ग्राम किंबा गोटे बड़ ग्राम को नहीं ग्राम पंचायत गढ़ा होई थाए। ए सबु केतेक वार्ड रे मध्य विभक्त करा जाय थाए। ताहाले शिक्षक कौन उत्तर देले जे ग्राम पंचायत 2000 रु 10,000 पर्यंत लोक थिबा अंचल को नहीं गठित। जोठी 2000 रु 10,000 लोक थिबे सेही अंचल को नहीं गोटे ग्राम पंचायत गठित होई थाए। तेणु केते गोटिए छोट छोट ग्राम मिसिकी गोटे ग्राम पंचायत होई थाए, आउ नहले अथवा गोटे बड़ ग्राम मिसिकी गोटे ही ग्राम पंचायत थाए। एहाकू केतेक वार्ड रे मध्य विभक्त करा जाय थाए। जेपरि तुमे मानिनियो तुमरे ग्राम रे होची, तुम ग्राम को नहीं गोटे ग्राम पंचायत गढ़ा होईची और तुमर गोटे गोटे साही होची, तुम ग्रामर गोटे गोटे साही होची गोटे गोटे वार्ड। तो रोशनारा आ गोटे छात्री से पचारिला, सार प्रति ग्राम पंचायत को काहेकि केतोटी वार्ड रे विभक्त करा जाय अछि। तो शिक्षक कहिले
शासन सुविधा पाई प्रति ग्राम पंचायत को केतेक वार्ड रे विभक्त करा जाय थाए। यह फल विभिन्न वार्ड को आखि आगे रखी ग्रामवासी उन्नति लगी जनमंगल कार्य करी हुए। यार सुफल सामग्रिक भाव ग्राम पंचायत को मिलता है। तो शिक्षक रोशनार पचारा जे ग्राम पंचायत को कहीं केतेक वार्ड विभक्त कर पचारा। तो शिक्षक कौन उत्तर देले कहले कि शासन सुविधा पाई प्रति ग्राम पंचायत को केतेक वार्ड विभक्त कर शासनटा आउ टिके सरल हो पारिबो बोली गोटे ग्राम पंचायत अपेक्षा जदि ताहाको विभक्ति कराइथिबो ताहाले ताहार जेतिकी प्रोब्लेम आसीबो से गुडाक बहुत सहजरे सब सॉल्व हो पारिबो। यह फल विभिन्न वार्ड को आखि आगे रखी ग्रामवासी उन्नति लगी जनमंगल कार्य करे हुए। विभिन्न वार्ड को सहजरे आखि आगे रखी लोक मानकर ग्रामवासी मानकर जेतिकी जनमंगल कार्य भी करि पारिबो। यार सुफल सामग्रिक भाव ग्राम पंचायत को मिलता है। यार सुफल सामग्रिक भाव मध्य ग्राम पंचायत को मिलता है। ता भितर आ गोटे छात्री जार नाम हूँ चुमुकी से पचारा ग्राम जेकोसी लोक कौन ग्राम पंचायतर सदस्य हो पारे। चुमुकी पचारा जे सार ग्राम पंचायतर कौन जेकोसी लोक मन इच्छा ग्राम पंचायतर सदस्य हो पारे कहले बेलू शिक्षक कहले ना हो पारे ना। ग्राम पंचायतर सदस्य होगापाई निर्वाचन करने को पड़ी थाए। यही निर्वाचन प्रति 5 वर्ष थे होता है। निज वार्डर प्रतिनिधि को बाछापी 18 वर्ष बा ताठारू अधिक बयसर लोक मैंने सीधा सड़क निजर मतदान करिथांती। जो व्यक्ति अधिक भोट पाई थांती वार्ड मेंबर बोली घोषणा करा जाए। केतेक वार्ड मेंबर पद महिला हरिजन आदिवासी संरक्षित रही थाए। तो चुमुकी पचारा जे कौन मन इच्छा ग्राम पंचायतर सदस्य जेकोसी व्यक्ति भी हो पारे। शिक्षक कहले कि ना केबे भी मन इच्छा हो पारे ना। सेमानंको कौन होता है सेमानंको भितरे निर्वाचन होता है। माने जो माने भी ग्राम पंचायतर सदस्य हेबापई इच्छुक थिबे सेमानंको भितरे निर्वाचन होता है। निर्वाचन को माने चयन करती ग्रामर 18 वर्ष किंबा 18 वर्ष ऊर्ध्व लोक मैंने लोक माननकु एही सदस्य माननकु चयन करती भोट द्वारा निजर मतदान करी। से भली सही पद को निज वार्डर सदस्य को कौन कह जाए वार्ड मेंबर बोली कह जाए। और केतेक वार्ड मेंबर पद महिला हरिजन और आदिवासी संरक्षित थाए। माने ओनली सेमानंक पई ही बना होई थाए केतेक पद। तापरे दलबीर आउ जणिए छात्र कहिला ग्राम पंचायतर मुख्य को कौन कह जाए बोली से सार को पचारा। शिक्षक कहले ग्राम पंचायतर मुख्य को सरपंच कह जाए। पंचायतर लोक मैंने सीधा सड़क मतदान द्वारा तांको निर्वाचित करिथांदी। तो आमे देखिले जे वार्डर मुख्य को कौन कह जाए वार्ड मेंबर। सेहीपरि ग्राम पंचायतर मुख्य को कह जाए सरपंच। यह किपरि सरपंच किपरि निर्वाचित होइथांदी पंचायतर सबु लोक मानक द्वारा सीधा सड़क भाव निर्वाचित होइथांदी। माने सबु लोक माने 18 वर्ष ऊर्ध्व लोक माने पंचायत जो माने भी अच्छा 18 वर्ष बा 18 वर्ष ऊर्ध्व लोक माने से माने सीधा सड़क ग्राम पंचायतर सरपंच को निर्वाचित करिथांदी। प्रति वार्डर प्रतिनिधित्व करुथिबा वार्ड मेंबर माने सेमानंक मध्यरु जण को नायब सरपंच रूपे बाछंती। आउ जो माने वार्डर प्रतिनिधि करंती प्रतिनिधित्व माने सेमानंक कोन कह जाय वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर माने सेमानंक मध्यरु वार्ड मेंबर मानक मध्यरु सेमाने निजे निजे जणे नायब सरपंच बाछंती। ओ वार्ड मेंबर मानक नहीं ग्राम पंचायत गठित होता है। सबू वार्ड मेंबर मानक नहीं गोटे ग्राम पंचायत गठित होता है। यह 5 वर्ष पर्यंत काम करे। जो माने भी सदस्य थांती सेमानंकर कार्यकाल केते थाए 5 वर्ष थाए। तो आमे कौन देखिले ग्राम गोटे ग्राम पंचायत को नहीं ग्राम पंचायत गोटे बड़ ग्राम कि छोट छोट ग्राम मानक नहीं गढ़ा से ग्राम पंचायतर मुख्य को कौन कह जाए सरपंच बोली कह जाए। ओ ग्राम पंचायत अनेक गुड़ाए वार्ड रे विभक्त होइछि। सेही वार्ड सदस्य को प्रतिनिधित्व जे करती वार्डर प्रतिनिधित्व करती तांको कौन कह जाए वार्डर मुख्य को कह जाए वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर को माने चयन करती से ही वार्डर लोक माने चयन करती। मात्र सरपंच को क्यों माने चयन करती पंचायतर सबू लोक माने मात्र 18 वर्ष किंबा ताहाटू ऊर्ध्व लोक माने वार्ड मेंबर भी से माने ही चयन करती। तासह आमर नायब सरपंच को किए होती वार्ड मेंबर जो माने होइथिबे
ସବୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଚୟନ କରନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ଥାଏ? ଏତିକି ସଦସ୍ୟ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥାଏ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସମ୍ପାଦକ ଥାନ୍ତି। ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ବୈଠକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ବୈଠକ ଅଧିକ ଥର ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ତ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପାଦକ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମ୍ପାଦକ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସବୁ କାମରେ। ଏହାର ବୈଠକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବୈଠକ ସବୁ ମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ବୈଠକ ଅଧିକ ଥର ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ଥରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ଦରକାର ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଥର ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ସରପଞ୍ଚ ଏଥିରେ ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତ ସରପଞ୍ଚ ସେହି ବୈଠକରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି? ସଭାପତି ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେହି ବୈଠକର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥାନ୍ତି? ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଥାନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭିତରୁ ଯାଇ ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଓ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଶିକ୍ଷକ ଗଲେ ଭିତରୁ। ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ: ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଅଛି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଲୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମରେ କି କି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ତ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମରେ କି କି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଗ୍ରାମର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ଥରେ ସେହି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଓ ସେହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେତିକି ବି ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଯେତିକି ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କାମ ବୋଲି କହିଲେ। ସରକାରଙ୍କର କେତେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ କାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେତେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି କିଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଆମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କେଉଁଠି ଆମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସେଥିରେ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ପଢ଼। ତ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସରପଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସେ କାମ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଆଉ କେତିକି କାମ ଅଛି ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବ। ତ କେଉଁ କାମ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କେଉଁ କାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ବନା ହେଇଛି, ଆମେ ସେହି ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ,
ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ସାର ଓ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ। ତ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ? ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ହେବା ଦରକାର। ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ ସେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ସହ ସେ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଗ୍ରାମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଗ୍ରାମ ଅପରିଷ୍କାର ରହିବା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ସାର ଓ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୃଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ସାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଓ ମେଳାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କି ମେଳା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହିଁ କରେ। ତା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରିବା। ଏତିକି ଥିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, କି ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ବି ସମାନ, ସେମାନେ କାହାଠୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ। ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ, ସମବାୟ ସମିତି ମାନେ କ'ଣ? ସମୂହ ବର୍ଗର ସମିତି ଗଠନ କରିବା। ତା ସହ ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରନ୍ତି, ଗୋପାଳନ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି, ଗାଈମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତା ସହ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ତା ସହ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଏତିକି ଥିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ରମେଶ ପଚାରିଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥାଏ? ରମେଶ ପଚାରିଲା ଯେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣେ? ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ଏତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସେ ବୋଲି ରମେଶ ପଚାରିଲା। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ରରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଭାବେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜର କିଛି ଆୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ କ'ଣ କହିଲେ? ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସେ ସେଇଟା ଦୁଇଟି ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜର କିଛି ଆୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଥାଏ। ଶଗଡ଼, ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଆଦିର ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଶଗଡ଼ ଚଲାନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତି, ରିକ୍ସା, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚଳାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ କର ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ତା ସହ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ନିଲାମ ଦେଇ ହାଟ ବଜାର, କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ଓ ନଦୀ ଘାଟର କର ଆଦାୟ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ। ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ନିଲାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ବେଶୀ ପୋଖରୀ ଥିବ ତାହେଲେ ପୋଖରୀକୁ ନିଲାମ କରାଯାଏ କାହାର ପୋଖରୀକୁ। ତା ସହ ହାଟ ବଜାର, କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖା ହୁଏ, ଯେଉଁ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ନଥିବ,
ଥାନ୍ତି ଗାଈମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ମାତ୍ର ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ବନା ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହ ନଦୀ ଘାଟର କର, ଏତିକି ଏଇଠୁ କର ଆଦାୟ କରାଯାଏ ଓ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଏ। କେଉଁଠୁ ପୋଖରୀ ନିଲାମ କରି ହାଟ ବଜାର, କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ଓ ନଦୀ ଘାଟର କର ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅର୍ଥ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର ଆଦାୟ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଓନ୍ଲି କେବଳ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏବେ ଫେରିବୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଆମକୁ ଜଣେଇଥିବାରୁ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର କହି ଆସିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ। ରୋଶନାର କହିଲା, ସାର୍, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ। ଏତେ ଗ୍ରାମ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଧାନ କରିବେ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ କି? ଏହାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଜ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଚୟନ କରିଥିବା ସଦସ୍ୟ, ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେହିପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା, ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ, ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କି ଦେଶ ସ୍ତରରେ କି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ୟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦଲବୀର, ସିଏ ପଚାରିଲା, ସାର୍, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାନିଆ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ, ସିଏ ପଚାରିଲା, ସାର୍, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ। ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ସଭାପତି ଓ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଉପସଭାପତି ଭାବେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ସାନିଆ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା? କହିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ସଦସ୍ୟ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା। ତ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସଦସ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ଓ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ନହେଲେ ବ୍ଲକର
ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ। ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ନିର୍ବାଚିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗଠନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ। ତ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ। ସେହି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ବଛାଯାଏ। ଆଉ ସଭାପତି ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେହି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛାଯାଏ। ତା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଉପସଭାପତି ଭାବେ ବାଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟକୁ କେଉଁମାନେ ହେଲେ? ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ହେଲେ, ତା ସହ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ, MLA, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା MP ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ। ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ MLC, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ସେହି 5ଟି ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରରେ ଏହି ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତ ରହିମ କହିଲା, ସାର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ପଚାରିଲା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ BDO ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସରପଞ୍ଚ, ଏମାନେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ସିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ BDO ବୋଲି ବି କହିଥାଉ। ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ଲକ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଖକୁ ଆସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? BDO କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବୈଠକ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବୈଠକ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ। ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଠକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ, ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବୈଠକ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ। ଏହି ବୈଠକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଭାପତି ରୂପେ ଓ BDO ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏହି ବୈଠକରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ସେହି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଭାପତି ରୂପରେ କାମ କରନ୍ତି ସେହି ବୈଠକର ଓ BDO ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଭାପତି ରୂପ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ଓ BDO ସମ୍ପାଦକ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତମାନ ଗଠିତ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବଦଳିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହେଉଛି। ତ ସେହା ଗଠିତ ହେଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ ବଦଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ। ଏ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ଏ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅଟେ। ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗ୍ରାମର ସ୍ତର, ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ତର କ'ଣ? ରମେଶ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ସେହି ସ୍ତରଟିର ନାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ସେହି ସ୍ତରଟିର ନାମ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ,
तापर पंचायत समिति आमर ग्राम लेवल रे जोड़ा ग्राम स्तर रे जोड़ा रहिला ताको आमे कहबा ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर रे जोटा रहिला ताको कहबा पंचायत समिति, सही परी जिला स्तर रे जोटा रहिबा ताको कहबा जिला परिषद बोली। रोशनारा कहिला सार जिला परिषद आम लोकंक पई की भली काम करे बोली से पचारिला। आमे तो जानिले जे ग्राम पंचायत कौन काम करे, पंचायत समिति कौन काम करे, तो जिला परिषद आम लोक मानक पई कौन काम करे से पचारिला। शिक्षक कहिले जिला परिषद जिलार मंगल निमंते योजना प्रस्तुति करती, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को आर्थिक साहाय्य करिथांती। तो शिक्षक कौन कहले जिला परिषद कौन करती जिलार मंगल पाई। सबु जिले में बहुत गुड़ाए ब्लॉक अवस्थित, सही ब्लॉक और सही ग्रामर मंगल पाई अनेक गुड़े योजना प्रस्तुति करिथांती। ता सह ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को जो भी आर्थिक साहाय्य दरकार सी जिला परिषद मध्य प्रदान करिथाए। रहीम कहिला सार जिला परिषद ए सब काम पे अर्थ क्यों पाई थांती बोली से पचारिला। जिला परिषद ए सब काम पे अर्थ क्यों आनी थांती। शिक्षक कहिले जिला परिषद ए सब काम पे सरकार आर्थिक अनुदान पाई थांती, यह छाड़ा विभिन्न सूत्रु कर मध्य आदाय करि थांती। तो शिक्षक कौन कहले जिला परिषद सरकार पाई थांती, राज्य सरकार हुंतु कि आमर भारत सरकार हुंतु देश सरकार हुंतु समस्त गुड आर्थिक सहायता पाई थांती, ता सह कर आदाय करी मध्य आर्थिक सहायता पाई थांती। चुमुकी पचारिला सार जिला परिषद किपरि गठित होता है। आम देखिले ग्राम पंचायत पंचायत समिति किपरि गठित होता है, तो जिला परिषद किपरि गठित होता है से पचारिला। शिक्षक कहिले राज्यर प्रति जिले में गोटे गोटे जिला परिषद रहिबार व्यवस्था अच्छी। प्रति जिला को केते गुडी जिला परिषद अंचल में विभक्त करा जाय अछि। प्रति अंचल जड़े जड़े सभ्य निर्वाचित हुंती, सेही सबु सभ्य माने सेमानंक मध्यरु जिला परिषदर अध्यक्ष बा उपाध्यक्ष को निर्वाचित करिथांती। जिला परिषद 5 वर्ष पई काम करिथाए। तो जिला परिषद किपरि निर्माण हुए, राज्यर प्रति जिले में गोटे गोटे जिला परिषद रहिबार व्यवस्था रही। तो आम राज्य में सबु जिले में गोटे जिला परिषद रहिबार व्यवस्था रही। तासह प्रति जिला को केते गुडी जिला परिषद अंचल में विभक्त कराଯାଇଛି। आ सबु जिला को केते गुडी जिला परिषद अंचल में मध्य विभक्त कराଯାଇଛି। प्रति अंचल जड़े जड़े सभ्य निर्वाचित होते, आ सही अंचल जो अंचलटी जिला परिषदर अंचल कराଯାଇथिबो सेही अंचल गोटे गोटे प्रतिनिधि निर्वाचित हुंती, सभ्य निर्वाचित हुंती। सेही सबु सभ्य माने सेमानक मध्यरु जिला परिषदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करिथांती। तो जो अंचल जड़े जड़े सभ्य निर्वाचित हुंती सेही अंचल जो माने भी सभ्य निर्वाचित होइथिबे सेमानक मध्यरु सेमाने माने जिला परिषदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करिथांती। जिला परिषद 5 वर्ष पई काम करथाय। तो जिला परिषदर कार्यकाल होछि 5 वर्ष। आजि पई एतिकी। आमे आउ गोटे भिडियो रे पौर संस्था विषय रे जानिबा। धन्यवाद।